اور دوسرا میں اس بات کو برملا کہتا ہوں کہ ہمارا بریلوی حضرات سے، ذریت بریلوی سے یہ میرا چیلنج ہے کہ اس وقت جتنے بھی مناظرے ہوئے ہیں، وہ اہل حدیث اور بریلوی کے درمیان جتنے بھی مناظرے ہوئے ہیں، کوئی ایک مناظرہ جس کا ویڈیو ریکارڈ ہو وہ ایسا پیش کریں کہ مناظرے کے دوران کسی اہل حدیث کی طرف سے کوئی شخص کھڑا ہو کر کہا ہو کہ میں بریلوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. ایسا کوئی نہیں ملے گا انشاءاللہ. لیکن میں ایسے 5 مناظرے بھی آپ کے سامنے اس کا ریکارڈ پیش کرتا ہوں، اور آپ اس کی ویڈیو بھی شاید انشاءاللہ دیکھیں گے کہ 5 مناظرے ایسے ہوئے ہیں الحمدللہ جس میں اہل حدیث بریلویوں کے درمیان مناظرہ ہوا اور بریلویوں کی طرف سے لوگوں نے اٹھ کر اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا ہے. ایک پہلا مناظرہ رفع دین پر ہوا جو پتوکی کے اندر ہوا، مولانا شمشاد سلفی صاحب اور غلام مصطفیٰ نوری کے ساتھ. یہ مناظرہ وہ پتوکی کے اندر، اس میں بندوں نے اٹھ کر جو ہے وہ اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا. دوسرا مناظرہ رفع دین پر ہوا باؤ موسیٰ میں قاضی عبدالرشید ارشد صاحب حافظہ اللہ اور مشکور حسین شاہ کے ساتھ. یہ اس مناظرے کے اندر بھی بریلویوں کی طرف سے اٹھ کے لوگوں نے اعلان کیا اہل حدیث ہونے کا. اور یاد رہے یہ مناظرہ بریلویوں کی مسجد کے اندر ہوا تھا. بریلویوں کی مسجد تھی اور بریلویوں کی جگہ ہی، مطلب جگہ ان کی تھی، اور وہاں پہ یہ مناظرہ ہوا اور وہاں پہ مسجد کے اندر ہی لوگوں نے اٹھ کر یہ بات کا اعلان کیا کہ ہم آج سے اہل حدیث ہوتے ہیں. اور تیسرا مناظرہ فاتح خلف الامام کے موضوع پر ہوا گجرانوالہ میں قاضی عبدالرشید ارشد صاحب اور مجیب الرحمان ہزاروی بریلوی کے ساتھ. اس کے اندر بھی بریلویوں کی طرف سے لوگوں نے اٹھ کر اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا. چوتھا مناظرہ نالی والا میں قاضی عبدالرشید ارشد صاحب اور عبدالکریم نقشبندی بریلوی کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا رفع دین کے موضوع پر. اس میں بھی بریلویوں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا. اور پانچواں مناظرہ رفع دین سوامی نگر لاہور میں غلام مصطفیٰ صادق صاحب حفظہ اللہ اور سہیب قادری بریلوی کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا. اس میں بھی یہ اعلان کیا بریلویوں نے اٹھ کے کہ ہم اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتے ہیں. اور یہ بات بتاتا چلوں، یہ مناظرہ عام کھلے پارک میں ہوا تھا اور اس میں عام میدان کے اندر، اور اس وقت بھی بریلویوں کی طرف سے اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا. میرا پھر ایک دفعہ چیلنج ہے ذریت بریلوی اور حنیف قریشی صاحب آپ کو بھی کہ کوئی ایسا ایک مناظرہ پیش کریں ویڈیو ریکارڈ کے ساتھ. آڈیو تو ہمارے پاس بھی اور بہت سے ہوں گے، اور آڈیو ریکارڈ کی اتنی کوئی اہمیت بھی نہیں دی جاتی. ویڈیو ریکارڈ ایسا پیش کریں جس میں کوئی مناظرہ ایسا ہوا ہو اہل حدیث اور بریلوی کے درمیان، اور کسی اہل حدیث نے کھڑے ہو کر بریلوی ہونے کا اعلان کیا ہو. ایسا انشاءاللہ نہ آپ پیش کر سکتے ہیں اور نہ قیامت تک ایسی نوبت آ سکتی ہے. اپنا ٹائم دینے حدیث پڑھ کے سناؤ. میں سارا جواب ابھی تمہیں اپنا ٹائم دینے حدیث پڑھ کے سناؤ. میں شاہ صاحب نے بلایا بھائی نے میرے پڑھ کے سنا لیا. سناؤ جی سناؤ. سنو یار ہے گل مان لیجیے کہ نون دی نشانی شاید نہیں ہے. ایسا تو نا سارا تھوڑے سامنے میرے سامنے کرو نا. میں تھوڑے سامنے پانی پیانا دیکھو حدیث ساری ہے نا. عثمان بن شیبہ دسنا وکیع عن سفیان عن ابن فلیح بن عبد الرحمن بن اسود عنکما قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاۃ رسول اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم الا مرتان. اے دیکھو علایا کوئی ایسے صاحب کی لکھا گیا اے کی ہے یہ دیکھے کی لکھا ہے پڑھو نا. نشانی دیتی کہ سات لی ہے دیکھو نا. اچھا ہے عبارت ختم مرتن قال ابو داؤد نون دی نشانی دیتی ہے. نون نسخے نہ دینا کسی کو استاد کو ایسی ہے نون. اے نون جڑا اے ایس منے پوری عبارت میں بحال ایس ایس منے بالکل ایس منے جڑی عبارت ہے وہی پڑھان لگا نا. سن تے لو نا دھوکا دے نہ دیو. نہیں دھوکا میں نہیں دے رہا بھائیو. نہیں ہے گل سن لو میں دیکھ لیں میں اسی حدیث پڑھی پڑھا لگا آپ پڑھو صحیح نا.
کہ کوئی سیاح بندہ میں گل کرا غلط ہوئی تو اتنے ٹوک لے دوسرا بندہ کو ایک بندہ کو آپ دوستوں میں اعلان کرنا پہلے میں بریلوی صاحب رانا مرسلین میرا نام ہے پسوا ٹھٹھا علی پور بہترین میرا گاؤں ہے آج تو بعد میں اور میرے بچے اور میرے بہن بھائی حاجی صاحب پہلے حدیث سن کے اس کو پہلے میں بریلوی تھا تقریباً تھوڑا تھوڑا میں مطلب میرا پنڈ ہے علی پور چٹے کے قریب نام دس دو اپنا مرسلین مظفر میرا نام ہے اللہ تعالیٰ جی استقامت کرے سال کی عمر تو بعد ہوتے ہیں ڈی ایس پی صاحب مبارک اس چیز کا نام ہے تحقیق کا نام اللہ نے سمجھ لی الحمدللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہویا فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ نماز جدے وچ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے ہر وہ نماز جدے وچ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے فرمایا وہ خطاب ہے اور تروئی ہوئی ہے غیر تمام ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پوچھیا فین کون تو خلف الامام اللہ کے رسول میں امام کا مگر وہ کی طرح نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اجے تک میرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مولانا غلام فرید ہزاری صاحب اور مولانا مجیب الرحمان شامی صاحب عربی صاحب جناب صدر مجلس مولانا رفیق صاحب سرکی اور مولانا قاضی اختر رشید صاحب مناظر آپ جنرل تسی ایسے سارے مہمان یہ بھی سارے مہمان مقامیہ کا مناظرہ کی اور اسی تعلق دونوں آدمیوں اور اسے خوش آمدید کہنے ہیں لہذا بات یہ درست ہے اگر تھوڑے ٹائم دے یا انہوں نے ٹائم دے فرق پائیے اسی خدا دے آرام میں بیٹھ دو آپ کی بات لہذا مناظرے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اس بات سے کہ قاضی اختر رشید صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ تھی اپنا پہلی ابتدا کر دو جناب نے انکار کرتے ہوئے قاضی صاحب نے اسے زور دیتا انہوں نے ابتدا کی تھی آخری ٹائم انہوں نے صدر مجلس کی دیکھنا کیا کام ہے 5 منٹ دے کے میں ٹائم نوٹ کیا پھر ٹائم میں تقریر کی تھی 2 منٹ میں لایا ہے دونوں پارٹیوں میں 2 ٹائم 2 منٹ کا ٹائم دیا باقی مناظرہ آخری اجتماع پذیر ہو چکا ہے بجائے آپس میں الجھن دے گفتگو کرن دے برائے مہربانی محبت کا اظہار کرو اور اس چیز کے اتنے کہ سارے کو مہمان اور سارے کو کوئی گستاخی کا لفظ نہ نکلے نہ یہاں واسطے تو نہ یہاں واسطے جو اپنے تصا دلائل دیتے وہ لوگوں کو بھی پتا ہے ویڈیو کیسے موجود ہے کیسے موجود ہے لیکن میں بریلوی حضرات کے گزارش یہ کروں گا مسلک اہل سنت ہے کہ تو اگر کوئی مناظر لو اچھا جو آدمی کسی مقابلے سے لو ایسا مناظر نہیں ہونا چاہیے کہ میرا قرآن سے نمبر بھی نہ صحیح پڑھ سکے اور حدیث کا نمبر بھی نہ صحیح بات ایسی بات اپنے اندر صحیح پڑھ سکے اور حدیث بھی صحیح پڑھ سکے میں سمجھنا کہ مولانا غلام فرید آزاد بھی تھی مسعود کی
मौजूदगी ऐसा ला इल्म मुनाज़र जेड़ा नहीं होना चाहिए। मेरे वास्ते काबिल इहतराम साहब इल्म मैं बड़े अच्छे तरीके तो जानना प्रेम की एक सदर तो मुनाज़र अच्छा चलो वेलकम के और काजी अख्तर रशीद साहब ऐसा मुनाजरा कभी भी जिंदगी ना करो कि जो मुकाबल कुरान भी ना सही पढ़ सके और हदीस भी वो भी ना सही पढ़ सके। एक तौहीन है, उलमाद की तौहीन है, कुरान हदीस की भी तौहीन है। ऐसा मुनाजर कोई मुकम्मल बता मेरा नाम हाजी मोहम्मद यूसुफ जी बंदर अहमद अली। मैं अगे भी एक इन्हों का मुनाजरा सुनिया जाके इस तरह के मुझे शौक है किदा किदा पहले हदीस का और बरेलवी दैन से कोई साबित होया और वो भी इस तरह करता रहा जी एक हदीस पेश करो एक फिर पता मैंने लगा सी ये तो लोग कहते जी तुम पता कितों लग जाना अलहमदुलिल्लाह जो बंदा शौर रखता जो शौक रखता वो हर जगह पहुंच सकता। और मैं इतने भी आया मेरे कान जवाब पे से एक मनादा और मैं अच्छा बड़ा कारोबारी आदमी हाँ और अपना कारोबार छड़ के अज बंदे लेबर वो कहते मैं ठेकेदार हाँ बिल्डिंग का मैं ठेकेदार हाँ और मैं अज कारोबार बंद करके ला के इतने सिर्फ मुनाजरा सुनने की खातर आया। तुम दसिया कि इलम होया सानू उसे शेखपुरे आम तौर पर गल चली हुई काफी 2 महीने हो रहे हैं। कई ऐसे दोस्त हैं कि जिन्हें कि मना ला और गल जो मनाली वाले मुनावरा होया ना उदों काई साहब ने बात हो रही चल रही सारे ते उदों शेखपुरे को जेडे ना अब्दुल करीम साहब वो शेखपुरे दे ने अब्दुल करीम साहब शेखपुरे वालों ने मुनावरा मेरे को मौजूद है मुनाजरे का और आ भी कैसेट में लवांगा इंशाल्लाह वीडियो बनी है पहले पक्के बरेलवी पक्के आज तो बाद इंशाल्लाह जी मेरे बच्चे भी पक्के वाले हदीस मेरा नाम हाजी मोहम्मद यूसुफ अहमद अली कौम मुगर है कि इस मुनाजरे तो पहले भी मेरा रिकॉर्ड है। इस तो पहले भी एक राफताबाद नारियल पिंड है उत्थे एक मुनाजरा होया सी रफा दैन से और उत्थे भी मैं गया था सुनिया लेकिन उस तो बाद कैसेट भी मेरे को आ चुकी वीडियो खुद मेरे को है जी जाके मैं खरीद ली हुई और वो भी इन्होंने कोई दलाल साबित नहीं हो सकिया और अज भी मैं कुछ उदों जब उत्थे था और दोस्तों के दसा एक मुनाजरा होर हो रहा है और मैं अपना कारोबार छड़ा के अपना जाती दुनिया का जो नुकसान है कर करा के इतने सिर्फ और सिर्फ मुनाजरे खतर आया था और मैंने साबित है कि साढ़े जो बरेलवी भरा हजरात ने इन्होंने को स्वाय नॉलेज कोई दलील नहीं पेश हुई और मैं अज ऐलान कर रहा हाँ कि मैं अहले हदीस मसलक में तल्लक बना रहा और एक मिनट और
ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਬਰੇਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਪੁਰੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਪੁਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਾਫਤਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਯੂਮ ਅਲੀ ਯੂਨਸ ਅਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਾਜੀ ਯੂਸਫ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲ ਜਮਾਤ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਦੀਸ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਗਲੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ तहरीर भी लिख दो दूसरा अपने वाली रफाजन मनसूख नहीं लेके पिता दे इस हदीस की रोशनी में मनसूख होगी बात यह है कि बार बार अगे ते मौलवी साहब एक हदीस पढ़ रहे सन दावा यह किया है इन्होंने कि असी सुन्नते साबता गैर मनसूखा का लफज अजे तक नहीं निकलिया ये ना ही आ सकता है तफालू फरमाया ना ही ला सकते हो वलन तफालू ना ही एक हदीस का मुतालबा एक हदीस गैर मनसूखा एक हदीस का मुतालबा है फिर कह रहे मैं जी आया मतलब मैं बाहर बैठा सुनना पे सारे मतलब दलाल फुकरा अच्छा जेडे दूसरे अफरे के नदी वो नहीं मोहसन कर सकिया मैं मतलब सुनता रहा बाहर जिन्नी भी ऐसी मुलाजरा मैं सुने उनके जाके मैं कायल हो गया इस बात का ऐलान कर दिया मैं पक्का जीत हो गया इस स्वाब को मैं महरूम रहा हूँ आज तक जरा मुफ्त का स्वाब है आज मेरे पता दोस्तों ने कोई ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕੌਣ अहमदाबाद का रहने वाला महले भौलपुरे का मुर्शिया में मेरी पट्टी का जो बरेल भी लगे साडा बेड़ा कर होता है अल्लाह ताला ने फजल किया ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ फजल अहमद ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਮਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਕਿਹੜੇ ਬਰੇਲੀ ਆਲਮੇ ਦੀ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ सुन के असल बात जी हो गई थी वाली साहब के दलाल बड़े पुख्ता सन जो पुराने हदीस जो बयान करते रहे तरीके मुखालफ से कोई चीज कोई और ये चीज हो गई कि उन्होंने हक में ऐलान कर दिया
اور آئی تو بعد میں رفلی بہن کر کے نماز پڑھوں پہلا جمعہ بھی ہوا ہے کہ کیوں پرانے پچھلے پاس ہی میرا بزرگ بندہ سانو ملیا اللہ نبی سنت ہی کھاتا اللہ اپنے رحمت بڑی مارا کھاتی سانو یہ برگلائی پھرے نے کہ مولوی سان تو پتہ ہی نہیں پتا لگا لکھ لیں موشی تھا بندے سارا مناظر کی کرتے ہو جب اور ریلوے مسئلے کے درمیان ویڈیو بند کر دیا جی سارے اپنے تشہد کے اندر سی لا فی القیام امام بخاری بہتے جانتے نہیں میں اور تو لا فی القیام کانا یسلم قیام دی گل نہیں ہے تشہد دی ہے جس ویلے سلام پھیر دے کانا یسلم بعضهم علی بعض تو ایک دوسرے نال سلام ہوندا فنہ النبی ان رافع الیدی رسول اللہ نے انہاں ہتھاں نو چکن تو منع فرمایا تشہد ولا یحتج اگے سن دل ہلا دین والی بات فرماندے نے ولا یحتج بہذا من له حظ من العلم اور جنوں ذرا بھی علم دے نال مس ہے نا جنوں ہوا بھی علم دی لگی او کدے بھی ایتھوں دلیل نہیں پیش کردا فرماندے سن جی کلا ان والی روایت ضعیف ہوندی ہے نا قابل احتجاج ہے دی دلیل وکھاؤ گل نہیں مندے میں دلیل اپنی وکھاواں تے پھر تے شاید نہ مننے دوست دلیل بھی گھر دے وچوں وکھانا دلیل عباس رضوی صاحب دی کتاب ہے واللہ آپ زندہ ہیں ساڈا تے عقیدہ ہی ہو رہا نا انہاں دوستاں دا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے ایتھے ہوندے تے فیصلے کرا لیندے ہمارے ایتھے ہوندے تے اسی فیصلے ہی کرا لیندے اللہ دے نبی تسی رفع دین کیتی ہے کہ نہیں سنو معانا اندا مدلس کا آنا بالاتفاق مردود ہے
मुआनअन बिल इत्तिफाक मरदूद है अब्बास रिजवी बरेलवी। सुनो कर देती है यार, अगे गल चलन दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसूख कर दी है रफुल यदैन। जरूरत है भाईओ रफुल यदैन के ने ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਮੁਣ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮੁਦੱਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨੀਰੀ ਆਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਦਲੀਸ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਦਲੀਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਦਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਨ ਚੋਂ ਤਦਲੀਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਨਦ ਚੋਂ ਤਦਲੀਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਦਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 133 ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਵੀ ਹਜ਼ਰਤ सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी ज़ात मुबारक है। आप फरमाते ने कुन्ना नुसल्लिमु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा फी सलाते फयरुद्दु अलैना फलम्मा रजाना मिन इंद नजाशी सल्लमना अलैहि फलम यरुद्द अलैना वकाला इन्ना फी सलाति ला शुगलन कि अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद वो सहाबी जिन्हां दा आना जाना हर वक्त हुजूर दे नाल रहिंदा सी, जिन्हां नूं सरकारे दो आलम नूर बेसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अक्सर जारी हयात मुबारका विच जेड़े अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करता रवायत दे कोलो अतिया दे कोलो ओ इमाम अबू हुरैरा दे कोलो ओ इमाम अबू हुरैरा रहमतुल्लाह अलैहि भाई आखिर दे उत्ते कलम खराब ना कर हक दी गल सुन के जा। अबू हुरैरा कहंदे ने कि मैं अबू हुरैरा दी कौली है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु देखिया फरमान लगे लौ सल्ली जन्नत दी ए सल्ली ए कौली पेश करो, कौली पेश करो, पीछे बैठो, कौली पेश करो। मैं तुहानू रसूलुल्लाह दी नमाज पढ़ाना वा, ला अज़ीदु फीहा वला अनकुसु, ना मैं वादा करांगा ना मैं घाटा करांगा। ओए कसम खादी हद सबर बिल्ला। अबू हुरैरा जो भी गल करे ते सच्चा, लेकिन वो कहंदे अल्लाह दी कसम ना बतावांगा ना घटावांगा। ओदे अंदर की कहंदे ने इनकारत ही असरात होता फारक दुनिया, कहंदे ने आखिर तक रसूलुल्लाह जदों दुनिया तो रुखसत होए उदों भी इंजी नमाज पढ़ी। माशाअल्लाह जी बनादा हार गए, हार गए। मेरा भरा कि पहली है कौली नालों तगड़ी हुंदी है। नहीं मियां मेरे वीर हेलो ठीक है मीज़ान वाले इत्तेदाल के हवाले ना अल्लाह के फजल नाल असीं अज तो
हाँ जी, और ये जो मुनाजरा बाराकऊ के अंदर हुआ, बाराकऊ मुनाजरे में भी अब असल में इन पर एक दब्बा लगा है, जो उस दब्बे को साफ करने के लिए मुख्तलिफ बहाने झूठ के सहारे लेकर, और ताकि हम अपना नाम बना सकें, ये झूठ का सहारा है। इस मुनाजरा जो बाराकऊ में हुआ था, अफजल कादरी साहब जो एक बरेलवी आलिम थे, बरेलवी आलिम से निकल कर वो अहले हदीस होने का उन्होंने ऐलान किया। उस दब्बे को ये मिटाने के लिए इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना वो इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कभी माँ के साथ निकाह की बात ले आते हैं बीच में, कभी कोई दूसरी बात, कभी कहते हैं कि अहले हदीसों की तरफ से कोई बरेलवी हो गया था। ऐसी बातें बिल्कुल फजूल हैं। हालांकि और उस रिकॉर्ड के अंदर भी ये बार बार मैं इस बात को बताता चलूँ कि उन अफजल कादरी साहब का इंटरव्यू भी शाया हो चुका है, वो भाई देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। अब शाह साहब आपसे सवाल, एक बहुत बड़ा एतराज़ बरेलियों की तरफ से उठा है। वो कहते हैं कि जो मुनाजरा बाराकऊ में हुआ है, इस मुनाजरे में आपने पीछे बंदे बिठाए हुए थे और नेट के ज़रिए उलमा यानी कि वो आपको तावन दे रहे थे और मुख्तलिफ हवाले आपको सेंड कर रहे थे, जिसकी मदद से आपने वो मुनाजरा किया, तो इसकी क्या हकीकत है? देखें, ये भी उन झूठों में से एक झूठ है, वगरना हमारे पास तो इतने हवाले मौजूद थे। उमर सिद्दीक साहब अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और उनको अमली मैदान में और ऊपर चढ़ाए। उन्होंने इतने हवाले इकट्ठे कर लिए थे कि हमें उस बात की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि हम किसी से मदद लें और टेलीफोन पर हम राब्ते करें और उनको कहें कि हमें कोई हवाला चाहिए। हकीकत ये है कि हम ज़्यादा बहस भी इस मुनाजरे में एक ही पॉइंट पर नहीं कर सके कि इतने ज़्यादा हवाले मौजूद थे, और हमने वो तमाम हवाले, वो तमाम कुफरिया शिरकिया इबारात हमने लोगों के सामने पेश करनी थी, और हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम तमाम के तमाम इबारात पेश कर सकें। इसी वजह से हम इस फतवे पर भी जो उसने दौरान मुनाजरा दिखाया और कहा कि आपने बहन के साथ जो है वो निकाह हलाल करार दिया है, उस पर भी हम बहस नहीं कर सके, और बहुत सी और चीज़ों पर भी हम बहस नहीं कर सके, इसलिए कि हमने कोशिश की कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कुफरिया और शिरकिया अकायद हम लोगों के सामने बयान कर दें, ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि इनके अकायद इतने कुफरिया शिरकिया हैं। लिहाजा हमने सिर्फ हवाले पेश करने पर इक्तिफा किया, बहस नहीं की किसी भी पॉइंट पर। तो ये कहना तो बड़ा ही अजीब है कि हम टेलीफोन पर या नेट पर लोगों से, उलमा से पूछते रहे और मदद लेते रहे, जब हमारे पास वहाँ उलमा मौजूद थे और हवाले निकाल कर हमें दे रहे थे, तो हमें किसी और से पूछने की ज़रूरत क्या थी? हम उन्हीं उलमा से पूछ लेते जो उस वक़्त मौके पर मौजूद थे। तो ये भी उन झूठों में से एक झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। अच्छा शाह साहब, एक बात जहन में आई कि हनीफ कुरैशी साहब के साथ आपका इस मसले पर बात हुई थी, माँ के साथ निकाह और बहन के साथ, यानी कि जो महरम रिश्ते हैं उनके साथ निकाह पर, तो क्या वो रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, या वो रिकॉर्ड कहाँ गया जिसमें ये बात जो हनीफ कुरैशी साहब ने कही थी कि अगर आप ये साबित कर लें या कोई ऐसी बात आपके दरमियान हिदायत की इबारत के हवाले से हुई थी, तो वो रिकॉर्ड कहाँ गया, या हुई थी या नहीं हुई थी, ये वज़ाहत करते हैं। हनीफ कुरैशी से जब शराइत तय हो रही थी तो उस वक़्त ये बात चली थी कि तुम्हारे यहाँ तो मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने पर कोई हद नहीं। तो हनीफ कुरैशी को इस मसले का चूँकि इल्म नहीं था तो उसने इनकार कर दिया। हमने कहा लिखो यहाँ पर, अगर निकल आया मसला तो कहा मैं अहले हदीस होने का ऐलान करूँगा। हमने लिख दिया कि अगर हम मसला ये ना दिखा सके तो हम बरेलवी होने का ऐलान कर देंगे। तो फिर वो किताब लेकर आया, और किताब लाने के बाद उसने यानी खुद गया किताब लेने और उलमा से पूछने के लिए कि ये वाकई मसला मौजूद है। तो फिर उसको बताया गया कि वाकई ये मसला मौजूद है। तो वहाँ आकर फिर कुछ तावीलें करने लगा। तो ये सारा रिकॉर्ड वो काउंसलर जो मुनाजरा करवा रहा था उसके पास हमारी वीडियो केस्टें भी मौजूद थी, और उसने वो वीडियो केस्टें हमसे ले ली और कहा कि ठीक है, एक कापी करके मैं आपको भी दे दूंगा और इनको भी दे दूंगा। बाद में वो केस्टें उसने हमें नहीं दी, इस डर से कि ये तो वाज़े शिकस्त का ऐलान है कि इसने कहा था हनीफ कुरैशी ने कि मैं अहले हदीस होने का ऐलान करूँगा। तो किताब में तो ये बात निकल आई है। लिहाजा वो तमाम रिकॉर्ड उसके काउंसलर के पास है जिसने बाराकऊ का ये मुनाजरा करवाया था, और वो रिकॉर्ड उसने हमारी अपनी केस्टें जो थी वो भी हमें वापस नहीं दी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। असल में बात यही मालूम पड़ती है कि मोहतरम सैयद तालिब रहमान शाह साहब हाफिज़हुल्लाह की पूरी ज़िंदगी अहले बातिल की के रद में और उनकी कदर में गुज़र के चुकी है, और आज भी ये उनके कांटा यानी कि या गले की हड्डी बने हुए हैं। और वो आप जो नेट के साथ जो ना ताल्लुक़ रखते हैं सामीन हज़रात, वो इस बात का अच्छी तरह मुशाहिदा कर सकते हैं कि नेट पर
मुख्तलिफ यानी कि ऐसे से यानी कि क्लिप बनाकर जो शाह साहब के ख़िलाफ़ छोड़े गए हैं, जो इस बात की बिल्कुल बैन सबूत है कि शाह साहब से उनको कितनी तकलीफ़ है, और वो असल शख्सियत ही इन्हें मानते हैं कि जो उनके फ़िक़ा, उनके गंदे मसाइल और उनके ऐसे मसाइल पर रद्द करते हैं जो उनके ऐसे मसाइल हैं जो अवाम को पता नहीं, अगर अवाम को पता लग जाएँ तो वह अहले हदीस होने का ऐलान कर दें। आखिर में मैं ये बात भी कहना मुनासिब समझता हूँ कि जितना मुनाजरा 7 घंटे पर हुआ और 7 सीढ़ियाँ शाया हुई, लेकिन बरेलियों की तरफ से कहीं 3 सीढ़ियाँ शाया की गई, कहीं 4 सीढ़ियाँ, और बस यानी कि पूरा मुनाजरा कहीं भी नहीं दिया गया, और जिसमें हमारी तरफ से हवाले पेश किए गए उन हवालों को काट दिया गया और उनको पेश भी नहीं किया जाने लगा। और अब तो यानी कि 3-4 सीढ़ियों से वो पूरा मुनाजरा 7 घंटे की सीढ़ियों को 7 घंटों को 3 घंटों में या 4 घंटों में कर लेना, ये कोई इंसाफ नहीं, और ना ही ये बल्कि बैन सबूत है इस बात का कि ये हक को छुपाना चाहते थे और जो अपना गन था लोगों के सामने उसको लाने से जो ना गुरेज करना चाहते थे। यही मसला था। अब आखिर में मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हक और सच अहले हदीस के पास है, और जब भी, और हमारी दावत भी इसी कुरान और सुन्नत की है, और जब भी कोई बातिल इस पर जो है वो कदम करता है तो अहले हदीस उलमा अल्हम्दुलिल्लाह उसका रद्द करते हैं। जो भी गलत मसला इनका होता है वो किसी पर थोपने के लिए अपने आप से जो ख़त्म करना चाहते हैं, इसका बिल्कुल भी उनके पास कोई जवाज़, कोई ऐसी बात नहीं। और अभी जो जितने भी सवालात ये किए गए हैं ये उन तमाम एतराज़ात के जवाबात थे जो मोहतरम शाह साहब पर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके एतराज़ात के जवाबात हो चुके हैं। अब मैं नहीं समझता कि कोई इंसाफ पसंद इन एतराज़ात को दोबारा उठाए और ऐसी बात करे। वह अल्लाह ताला हम सबको हक समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।